السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام، آداب، نمسکار۔ معزز حضرات، ابھی جناب غلام ربانی صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئی، اس سے پہلے بھی جو لوگ بیان کر رہے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں سب کو اپنے طرف سے، توفیہ والوں کی طرف سے آداب سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، خاص کر جناب محمد آراف اشرفی الجیلانی صاحب جو چیئرمین ہیں کتب مشائخ کے اسٹڈی سینٹر کی، اور کتنے اعلیٰ فیملی کے سے تعلق رکھتے ہوئے اس حقیر سی زمین پر آپ نے قدم رکھا۔ انشاءاللہ اس زمین کا بھی تقدیر سنور جائے گا۔ آپ لوگ بہت ہی معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر میں جن لوگوں کو آج تعارف ہوا ہے، ان سے پہلے آپ سے تعارف ہوا ہے، لیکن اس سے یہ تو ہمارے سرفراز صاحب تو ہمارے یہاں کے پیداواری ہیں، تو اسے کہہ سکتے ہیں، اور ندیم اشرف صاحب جیسے سے معزز حضرات ہستی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرفراز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ہمارے بیچ ابھی شاہ نہیں آئے، مفتی حسن صاحب بیان رکھ چکے ہیں، اور توصیف احمد نہیں آئے ہیں، میں نہیں جانتا پہچانتا نہیں، معاف کیجیے گا، دیکھا کراس ہے تو میں نے سوچا نہیں آئے، آپ سب موجود ہیں۔ تعلیم ایک ایسا چراغ ہے جو چراغ آپ کو بھی روشن کرتا ہے اور آس پاس کو بھی روشن کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ کام جو بھی کرتے ہیں، میں تو سوچتا ہوں اپنے طرف سے کہ ایسے تمام شخصیتوں کو اور آرگنائزیشن کو آپ سب کو، ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج اس کی اشد ضرورت ہے، خاص کر ہمارے قوم میں، اور اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کی۔ اصلاح معاشرہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے امام صاحب نماز پڑھانے سے پہلے کہتے ہیں کہ موبائل بند کر لیجیے اور سب جو درست کر لیجیے۔ یہ کیوں کہنا پڑے گا؟ ہم آپ سب نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے میں کمی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اس پر بھی نظر دینا ہوگا۔ اور یہی کام کرنے کے لیے جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے ان کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے تمام ساتھیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، صرف آپ نے بھی بیڑا اٹھایا، کیونکہ بغیر دینی تعلیم کے دنیاوی تعلیم تو آپ پا لیجیے گا۔ ہم لوگ آج کیا سوچتے ہیں کہ میرے بچے اردو اسکول میں نہیں پڑھے، میرے بچے انگلش اسکول میں پڑھے، میرے بچے کانوینٹ ایجوکیٹڈ ہو، میرے بچے اچھے سے اچھے نامی اسکول میں جائیں، جہاں آپ کہیے گا کہ اردو کی تعلیم دے دیجیے، عربی کی تعلیم دے دیجیے، ذرا قرآن پڑھا دیجیے، وہ مولوی صاحب رکھ دیا ہے، ہفتے میں ایک دن آئیں گے، چھٹی رہے گا، سنڈے کو پڑھا دیں گے۔ پڑھائی بھی نہیں ہوتا، ماں باپ بھی نہیں دیکھتا، دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ آج اس کی اصل ضرورت ہے، یہ ہونے سے مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر میں کہوں گا 2011 میں ایک سینسس ہوا تھا، مطلب
शुमारी जिसको कहते हैं हुई थी, उसमें एक रिपोर्ट शाया हुई थी। उसके मुताबिक तकरीबन 2,45,00,000 हम लोग कहते हैं शंका लोगों, अक़लियत के लोग बंगाल में रहते हैं। 5 लाख जिसमें अदर कास्ट हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, 2,40,00,000 और 2,40,00,000 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग बंगाल में रहते हैं। 2021 में उनकी तादाद बढ़कर 2,54,00,000 के करीब हो गई है। और हम लोग तकरीबन उस वक्त 58-59% पॉपुलेशन थे दोनों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अक़लियतों को मिलाकर तकरीबन 58-59% टोटल बंगाल की जो पॉपुलेशन थी उस वक्त की 8,48,00,000 का तकरीबन थी उस वक्त, उसके हिसाब से। अब 9,24,00,000 के करीब पॉपुलेशन हुई है 2021 में, और उसके मुताबिक आपका हमारा रेशियो भी बढ़ गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जब आप तालीम के मैदान में आए तो आपको हर चीज़ का कैलकुलेशन करना होगा, कैशमेंट एरिया देखना होगा, और उसके साथ में आपको अपना प्लानिंग करना होगा। बगैर प्लानिंग के, बगैर आपके कोई आपका प्लान नहीं रहेगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, पता नहीं हो भी सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कॉलेज दिए गए लेकिन कॉलेज की किताब लिखते हैं, कॉलेज में उनका किताब लगता है। प्रोफेसर हरिंद्रनाथ चक्रवर्ती का ये नाम मैं कह रहा हूँ, वो क्लास 8 तक नहीं पढ़े लेकिन वो आज किताबें लिखते थे, तो उनकी किताबें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाती थी। कहने का मकसद ये है कि आपको हमको हर चीज़ की कैलकुलेशन के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें अल्लाह के रसूल ने कहा है कि हर चीज़ को जिस तरह पढ़ाई को अहमियत दो और चीज़ को सलीके से करने के लिए तरीका सिखाया। नमाज पढ़िए तो वज़ू बनाना, पाक साफ रहना ज़रूरी है। नमाज भी पढ़ने के लिए सुबह फजर का नमाज उसकी अहमियत अलग है, ज़ोहर का अलग है, सबकी अलग है, लेकिन नमाज घर में पढ़िए उसका अलग अजर मिलता है, मस्जिदों में पढ़िए उसका अलग अजर मिलता है। इसी तरह आप और हम जब कोई भी स्टडी सेंटर, अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है, मैं आपके साथ हूँ। इंशाअल्लाह जब आप मुझे आवाज़ दीजिएगा आपके साथ रहूँगा। आप लेकिन आज अफसोस यही कहना पड़ता है कि आज की पॉपुलेशन तो आपकी 2,45,00,000 है, शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा है, 2,54,00,000 अभी हो गई है, और शेड्यूल कास्ट का 2,48,00,000 से 50,00,000 है, तो उससे ज़्यादा आप हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई में हम लोग पीछे हैं, क्यों? वजह क्या है? बहुत से लोग कहते हैं गुर्बत, बहुत से लोग कहते हैं हम लोगों को हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। मुझे याद है यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती आई थी, जाकिर नायक के बहनोई थे या साले थे, रिश्तेदार थे। वो हर जगह जाकर पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में तकलीफ देते थे। मेरा भी एक इत्तेफाक हुआ कि तकलीफ सुनने का। मैं गया था कुछ वक्त के लिए, आधा घंटा बैठा हुआ चला हुआ, 2.5 घंटा बैठा रहा, उनकी तकलीफ सुनता रहा। उससे एक ही मफहूम मिला मुझे, एक ही सीख मिली कि आप दूसरे की तरफ जब उंगली उठाते हैं, 4 उंगली आपकी तरफ आती है, तो आप दूसरे की तरफ उंगली मत उठाइए, अपनी तरफ देखिएगा। आज उन्होंने कहा था कि जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकता है, बच्चे या बच्चियां जो फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकते हैं, वो बच्चे बच्चियों अगर कोशिश करें
60% या 70% मार्क्स से पास करते हैं, वो अगर 1 घंटा और मेहनत करें तो 80 या 90% मार्क्स से भी पास कर सकते हैं। तो फिर ये बात कहाँ उठेगी कि आपको डॉन बॉस्को में एडमिशन नहीं मिलता है, सेंट जेवियर में एडमिशन नहीं मिलता है, लोग स्कूल वाले बुला के आपको एडमिशन देंगे। ये बात जो मैंने समझा। कुछ दिन पहले हम लोग एक प्रोग्राम में थे, मैंने ही दावत दी थी हमारे साहब को कि आप आइए। उस दावत में आप गए थे स्कॉलरशिप पर, तो वहाँ पर मैंने 2 भाइयों को लोगों ने स्कॉलरशिप से नवाजा। हाँ, 2 भाई सभी हॉल के, दोनों मुसलमान अकलियत के, और दोनों, बड़ा भाई सेकंड हुआ, बड़ा छोटा भाई फर्स्ट हुआ। तो किसमें? और बंगाल में दिल्ली बोर्ड में, CBSE बोर्ड में वो क्या नाम है 500 में 499 और दूसरा भाई 498 मार्क्स लेकर फर्स्ट सेकंड हुआ। आज कोशिश करने से बोलते ना कि हमारे जो वीरों बुजुर्ग हैं, जो हमारे बीच बड़े बड़े हस्तियां हैं, तो ऐसे उनका नाम नहीं हुआ है, उनकी ऐसी शख्सियत, उनका स्टेशन ऐसे बुलंद नहीं हुआ है। उनकी मेहनत, लगन और सोच ने उनको वो मुकाम दिया है। आज इसीलिए हम लोग याद करते हैं, चाहे सैयद को याद करें, चाहे हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करें या किसी को भी याद करें। क्यों करते हैं? लेकिन अफसोस है, मैं यही बात कहता हूँ, अब इस्लाह की ज़रूरत है माशरे में। हमारी बेटियां आज, हमारी बहनें आज अच्छा कर रही है, नुमाया कामयाबी पा रही हैं पढ़ाई में, लेकिन हमारे बच्चे हमारे कौम के नाम को भी डुबा रहे हैं और खानदान के नाम को भी डुबा रहे हैं। इसका इस्लाह का ज़रूरत है, इनको पढ़ाई की तरफ लाने की ज़रूरत है। मैं बातें ख़त्म करने से पहले आपको बस 2 बातें कहकर ख़त्म करूँगा कि जब मुशाहिदा किया गया, मैं 2006 में जब MLA बना था रोबिन देव को हरा के बाली गंज, तो मैं असेंबली में गया था। तो असेंबली में बुद्धो बाबू की लाश जाने से पहले की बजट थी, 1 साल पहले की बजट थी, जाने से 1 साल पहले। उसमें उन्होंने पहले बार माइनॉरिटी का बजट पेश किया था। तो मैंने देखा था उससे 1 दिन पहले उन्होंने SC ST का बजट पेश हुआ था। उसमें देखा था मैंने 346 करोड़ रुपया एलोकेशन हुआ था SC ST में, जबकि वो 2 करोड़ 40 लाख थी। और दूसरे दिन माइनॉरिटी का बजट पेश किया गया था, तो उसमें आपके लिए 1 करोड़ 46 लाख था या 43 लाख रुपया एलोकेशन किया गया था, जिसमें प्लान और नॉन प्लान का मिलाकर देखा गया था। प्लान का 100 करोड़ रुपया, मैंने जो आपको खर्चा, सैलरी देना है, ऑफिस का भाड़ा देना है, इलेक्ट्रिक देना है, प्लान हम लोग कहते हैं। और नॉन प्लान जो है हम लोग उसे काम जो आपके जातियात पर, वेलफेयर पर खर्चा होता है उसको नॉन प्लान करते हैं। तो मैंने मुबारकबाद दी थी बुद्धदेव भट्टाचार्य को। पहला बार मैं भी असेंबली में मुझे बोलने का पार्टी से मिला था, मैंने इजाज़त मांगी थी, तो इजाज़त मिला था। तो मैंने कहा था कि मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि आज 34 साल, उससे 34 साल नहीं हुआ था, बल्कि 28 या 30 साल हो रहा था। तो मैंने कहा 28 या 30 साल में आपका पहला बार मुसलमानों के लिए दिल धड़का है, दिल में आपके ख्याल आया कि मुसलमान भी कोई है जिसका आप लोग हमेशा वोट लेते हैं, और उनका उसका बजट पेश किया। और मैं आपको इसलिए कंडेम करता हूँ कि आपने मुसलमानों के साथ इस बजट में भी इंसाफ नहीं किया है, क्योंकि आपने जो बजट में जो पैसा दिया है 46 करोड़ या 43 करोड़ रुपये, मुझे ठीक याद नहीं है, उसमें 2 करोड़ 40 लाख मुसलमानों को भलाई नहीं हो सकता है 43 या 46 करोड़ में आज, इसलिए मैं आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ। और शेड्यूल कास्ट के साथ भी आपने इंसाफ नहीं किया है। 2 करोड़ के ऊपर उनकी भी पॉपुलेशन है,
اس کے بھی آپ نے 346 کروڑ روپے جو دیا ہے اس میں بھی آپ نے انتظام کیا، کیونکہ 57-58% جس کا پاپولیشن ہو ٹوٹل، تو بجٹ میں کم سے کم 30% ہم لوگوں کو پیسہ ملنا چاہیے. میں نے یہ ڈیمانڈ رکھا تھا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھیے آپ کو آواز اٹھانا پڑے گا، آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، آپ کو پلان بنانا پڑے گا، آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا، اسی کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. آج سب سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ 38% جو ہے جنرل کاسٹ کے لڑکے اور لڑکیاں آج پرائمری اسٹیج میں ایڈمیشن لیتے ہیں پڑھائی میں. مسلمان کے بچے بھی 33 سے 34% انرول کرتے ہیں پرائمری اسٹیج میں، لیکن جب کلاس 4 آتا ہے تو ڈراپ آؤٹ ریٹ کیا ہو جاتا ہے جانتے ہیں؟ 34% آگے کھڑا ہو جاتا ہے 22%، اور جنرل کاسٹ کا جو ہے 38% کھڑا ہو جاتا ہے 33%. اور جب آپ پھر جاتے ہیں کلاس 8 تک، وہ بچے جب جاتے ہیں کلاس 8 تک وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اقلیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ کھڑا ہو جاتا ہے کہاں؟ تقریباً 12-13% پر. اور جب ہائر اسٹڈیز یا کلاس 10 پاس کرتے ہیں جو لوگ، تب آپ کا ڈراپ آؤٹ ریٹ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پڑھنے والے رہ جاتے ہیں 6 سے 7%، 8%، یہی رہ جاتے ہیں. تو میں اس لیے اصلاح کی بات کہہ رہا ہوں کہ اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم لوگوں کو راغب کرنا ہوگا بچے بچیوں کو، اور خاص کر ان کے گارجنوں کو، کہ آپ اپنے بچے بچیوں کو اسکول میں بھیجیے اور پڑھائیے. اور اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا آپ سب کو، ہم سب کو. تبھی تو یہ اسٹڈی سینٹر جو ہے یہاں پر قائم کیا گیا ہے، یہ آگے بڑھ سکے گا جب بچے بچیاں یہاں پر آ کر فارغ ہو گئے یہاں پڑھائی میں ایڈمیشن لے کر آگے بڑھیں. اور اس کے لیے صرف آپ کہیے گا جنہوں نے قائم کیا ان کی ذمہ داری ہے، نہیں، آپ کا ہمارا سب کا ذمہ داری ہے اس کام کو کرنے کی. اس کے لیے آپ سب کو کوشش کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں دور کسی کا بھی آئے، سمجھے نا، آپ کے ساتھ جاتیاں ہوں گی ہوتی رہیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جو ظلم اور اس کا زمانہ ہے، یہ وقت آئے گا اور گزر جائے گا. اگر آپ صحیح مقصد کے تحت، صحیح پلان کے تحت اگر آپ چلتے رہے تو ایک وقت آئے گا اس قوم کو کوئی نہیں روک سکے گا. اگر پڑھائی میں یہ قوم آگے بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. میں جانتا ہوں العالمین کی بات کہہ رہے تھے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. آج ان کے کوچنگ سینٹر یا بہت سے کوچنگ سینٹر ہیں. آج ماشاءاللہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں بنگال میں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بہاری اور بنگالی مسلمان کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں فضول باتیں مت کیجیے. جو جس لائن میں ماہر ہے اس کو اس لائن میں ماہر ہونے دیجیے. آج یہ بات کا حقیقت ہے کہ بنگال میں 2 کروڑ اگر 54 لاکھ اقلیت کے لوگ رہتے ہیں تو اس میں 2 کروڑ کے قریب آج بنگالی مسلمان ہیں، بنگلہ بولنے والے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے میجورٹی کے. ان کو ہم لوگوں کو اپنے آنکھوں اور سروں پر بٹھانا. لیکن ذہنیت کو بدلنا ہوگا اور سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اور یاد رکھنا ہوگا کہ آج جو بھی کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، IAS WBCS IPS بن رہے ہیں، وہ آج زیادہ تر بنگالی مسلمان جو ہمارے بچے ہیں، جو فیملی کے ہیں، ان کے بچے بن رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اور پڑھائی لکھائی میں وہی آگے ہیں. ہمارے بچے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں آپ انکوائری کیجیے، اس کے بارے میں تفتیش کیجیے، اس کے بارے میں جانیے. اور گارجین کا فرض نہیں بنتا ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ بات، میں کہہ کر اپنی باتیں ختم کروں گا کہ دیکھیے 100 کی باتیں کہہ رہے تھے کہ 9 کیا نام ہے میڈیکل کالج بن گیا، اتنا کیا نام ہے یونیورسٹی 9 یونیورسٹی بن گیا، اتنا میڈیکل کالج بن گیا. پاپولیشن کتنا ہے؟ 75 لاکھ. اور یہاں 2 کروڑ 54 لاکھ کی پاپولیشن میں ایک بھی آپ کا اپنا کالج نہیں، ایک بھی آپ کا یونیورسٹی نہیں، ایک بھی آپ کا میڈیکل کالج نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم لوگوں کا سوچنے کا انداز دوسرا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے جو کلکتہ اور بنگال کے لیے کیا، وہ اس کے سوا آپ نے ہم نے کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں کیا.
मोहम्मदन स्पोर्टिंग किसका बनाया हुआ? हमारे आबो अजदाद। इस्लामिया हॉस्पिटल किसका बनाया हुआ? आबो अजदाद का बनाया। आपका क्या बनाया हुआ? मिलियन अमीन कॉलेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपने बनाया। इस्लामिया स्कूल किसने बनाया? आपके आबो अजदाद। आप क्या नाम है, यतीम खाना किसने बनाया? आपके आबो अजदाद ने बनाया। हर वो चीज जो आपके आबो अजदाद ने बनाया, आपने यहाँ पर, तो आपका भी हक बनता है, आप रहते हैं यहाँ पर, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस, जब जहाँ रहते हैं जहाँ, उसके बारे में सोचिए और अपने कौम के बारे में सोचिए, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। आप भी स्कूल कैंप कीजिए, कॉलेज कैंप कीजिए, आप भी यूनिवर्सिटी कैंप कीजिए। आइए एक रिफॉर्म पर, आइए एक साथ मिलकर काम करें। आज कम से कम हम लोग कह सकते हैं कि आज हजरत ने जो कदम उठाया है, मैं उनका पूरा तायद करता हूँ और आप सबों से अपील करूँगा कि आप सिर्फ ज़बानी तायद करने से वो नहीं होगा, इनको हर तरह की मदद आपको करना है, हम सबों को करना है, इनके पीछे रहना है, तभी ये आगे बढ़ सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे। इन बातों के साथ आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप सबों ने, खासकर मुझे रब्बानी साहब और हजरत ने यहाँ पर आज बुलाकर इज्जत दी, इसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। आप सबों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ।